آغاز میں ذکر کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے باغ جلسے کا۔ مریم نواز نے یہاں خطاب کیا اور کہا شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں کا احترام نہیں کریں گے، شہداء کی بے حرمتی کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا، کہا تمام پاکستانی اور کشمیری 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہیں، بنکر میں چھپ کر بیٹھا شخص سن لے، عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ کہاں گئی وہ جماعت جسے 2021 میں آزاد کشمیر پر مسلط کیا گیا تھا؟ وہ جماعت جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے۔ جو ہمارے شہداء کی توہین کرتا ہے، جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کی یادگاروں کو جلاتا ہے، ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ کوئی جتنا بھی مخالف ہو، جتنا بھی ملک کو آگ لگانے کی ہمت اور جرت کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا۔ اور 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، پاکستان کے طول و عرض میں ہوا، اس سے شہداء کے والدین اور وارثوں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے، پوری پاکستانی قوم اور پورا آزاد کشمیر اس پر شرمندہ ہے۔ ہم شہداء کے گھر والوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ سانحہ 9 مئی کی تمام کارروائی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو اہداف دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یاسمین راشد کو کیس سے بری کیا جانا غیر قانونی ہے، فیصلہ اجلت میں کیا گیا۔ اجلت میں فیصلہ کیا گیا، دوسرے اور تیسرے صفحے کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا باقاعدہ نام اس ایف آئی آر کی ضمنیوں کے اندر درج ہے بطور ایک ملزمہ کے، کہ فورینسک لیب کی رپورٹ مثبت آئی ہے، پازیٹیو آئی ہے، کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کی موقع کی ویڈیوز ہیں اس میں یاسمین راشد صاحبہ ہی موجود تھیں۔ پرویز الہی صاحب کو پشت پناہی حاصل رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی۔ پرویز الہی صاحب جن کے خلاف بڑا کلیئر ایویڈنس ہے منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا، غیر قانونی بھرتیوں کا، ان کے کیسز ڈسچارج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب تمام آڈیوز کی تحقیقات نہیں ہوں گی اور معاملات اسی طرح اجلت میں آگے چلائے جائیں گے اور سٹے آرڈر دیے جائیں گے، تو پھر پرویز الہی صاحب کو تو حمایت حاصل ہوگی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی دانستہ طور پر غلط بیانی سے گمراہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی واقعات کو انسانی حقوق کی پامالی کے زاویے سے پیش کرنا بیرونی تجزیہ کاروں کو دھوکہ دینا ہے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کا حملہ ناپاک عزائم پر مبنی تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پی ٹی آئی پر عمران خان کو جھوٹا اور دھوکے باز قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا عمران نیازی دانستہ طور پر مقامی اور بین الاقوامی سامعین کو بڑی مہارت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی واقعات کو انسانی حقوق کی پامالی کے زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی غلط بیانی کا مقصد بیرونی تجزیہ کاروں کو دھوکہ دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الزام عائد کیا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کا ریاست پر حملہ ناپاک عزائم پر مبنی تھا۔ کسی بھی ملک کو اپنی سالمیت پر ایسا حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ سب کو یقین دلاتا ہوں سانحہ 9 مئی کے تمام ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا مل رہی ہے۔ یقینی بنا رہا ہوں کہ انسانی حقوق کی کہیں بھی پامالی نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں میں کن معاملات پر راز و نیاز ہوئے؟ ملاقات کی اندرونی کہانی اس رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کے لیے پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ سے متعلق تفصیلات سے مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے عوامی ریلیف کے حوالے سے اپنی تجاویز سے وزیر اعظم کو آگاہ۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آئندہ چند روز میں بلائے جانے کا مشورہ دیا، جس پر دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلائے جانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو تجویز دی کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مہنگائی پر پریشانی یہی ہے کہ ملکی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت اسے اٹھا نہیں سکے گی۔ عوام سمجھ رہے ہیں ملک کو دلدل کی طرف کس نے دھکیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے،
علاقائی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم عدلیہ کے خیر خواہ ہیں، اگر اس ادارے کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے تو اس پر بات ہوتی ہے۔ عدلیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا تو ہم عوامی عدالت میں گئے۔ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت جب آئے گی تو اس کو اٹھا نہیں سکے گی۔ پبلک بھی یہ بات سمجھ رہی ہے کہ ملک کو اس دلدل کی طرف کس نے دھکیلا ہے۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ جوڈیشری نے جو جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس پر ہم عوامی عدالت میں بھی گئے۔ جانبداری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کے لیے میئر، ڈیپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ اب کہا کہ میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد ہوں گے۔ اسی طرح میئر حیدرآباد کے لیے کاشف شورو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ڈیپٹی میئر حیدرآباد کے لیے صغیر قریشی کا انتخاب کیا گیا۔ اب آیا حیدرآباد ڈویژن۔ اب تھر پارکر میں چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے، نامینیٹ کیا ہم نے غلام حیدر سمیجو، یہ پہلے بھی چیئرمین تھے، غلام حیدر سمیجو۔ اور وائس چیئرمین کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا ہے میڈم کملا بھیل۔ میونسپل کمیٹی مٹھی میں چیئرمین ہم نے نامینیٹ کیا منوج کمار ملانی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کراچی کے لیے نامزدگی پر بیرسٹر مرتضی وہاب کا ٹویٹ لکھا، میئر کراچی کے لیے نامزد کرنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کراچی کا شہری ہوں، یہ شہر میری رگوں میں ہے۔ سب سے بڑا اعزاز نہیں کہ اپنے عظیم شہر کی بہتری کے لیے کام کروں۔ عہد کرتا ہوں کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر پورے شہر کو آگے لے جاؤں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ میئر کے انتخاب میں پیپلز پارٹی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے گی، میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ میئرشپ کے لیے تمام جماعتوں سے رابطے ہیں، کسی کو میئر کی سیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ وقاص خان کی رپورٹ۔ حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی بننے کے لیے پرعزم، ایک بار پھر میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہی بننے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، پیسوں سے خرید و فروخت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بنتے ہیں اور 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر اپنی اکثریت کی بات کر رہے ہیں؟ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے بٹورے جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کا میئر قبول کرنا چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات میں کس طرح سیٹیں چھینی گئی ہیں سب کو پتا ہے، ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سیٹیں انہوں نے جس طرح چھینی سب کو پتا ہے۔ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، ٹینڈروں میں کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، یہ سارا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا قبضہ مکمل کریں، ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ ان کو قبضہ۔ کے الیکٹرک پر تنقید کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ اوور بلنگ، لوڈ شیڈنگ، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کیمرامین فہیم بلوچ کے ساتھ وقاص خان، PNN کراچی۔ اور سندھ میں بلدیاتی حکومت کا سب سے بڑا مارکا، کراچی کی حکمرانی کا فیصلہ 15 جون کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو نامزد کر دیا، جبکہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو سندھ میں بلدیاتی حکومت کا سب سے بڑا مارکا، کراچی کی حکمرانی کا فیصلہ 15 جون کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کا نام دیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنوانے کے لیے کوششوں میں ہے۔ سندھ میں بلدیاتی حکومت کا سب سے بڑا مارکا ہے، جس میں کراچی کی حکمرانی کا فیصلہ 15 جون کو ہوگا۔ اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو نامزد کر دیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنوانے کے لیے کوشاں ہے۔ شہزاد آوان نے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، کہا شہداء اور یادگاروں کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں، ہمیشہ امن کی سیاست کی، اپنی فوج پر فخر ہے۔ شہداء کی بے حرمتی جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جو 9 مئی اور 10 مئی کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، لاہور کے اندر، میاں والی ملتان کے اندر ہماری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا، اور میں نے اپنے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا ہے کہ میں جو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم پر جو ہے میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔
PTI की साबिक रुकन सूबाई असम्बली सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। सबीन गुल ने कहा, उन्होंने हमेशा पुरअमन सियासत की, कभी जलाओ गिराव का हिस्सा नहीं रही। वो 9 मई को होने वाले जलाओ घिराव की मजम्मत करती हैं। तहरीक इंसाफ की PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने कहा कि उन्हें दिफाई तनसीबात पर हमलों को देखकर बहुत दुख हुआ। मैं इन सब वाक़यात की भरपूर मजम्मत करती हूँ। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ और अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। सेहत को देखना चाहती हूँ, उसको तवज्जो देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को तवज्जो देना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए साल के बजट से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा तरक्याती बजट और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का भी जायज़ा लिया गया है। तो बजट की तैयारियाँ इस वक्त ज़ोर शोर से जारी हैं और इस सिलसिले में अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हो रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट के लिए जो तजावीज़ हैं उनसे मुताल्लिक़ गौर किया जा रहा है। इंतहाई अहम नौइयत की ये इजलास, जिसमें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी मुआशी टीम को हिदायत और अहकामात दी जा रही हैं। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त 9 मई को हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करना है। उसमें कहाँ सेल्स टैक्स को बढ़ाना है, कहाँ ड्यूटीज़ को कम करना है और किस तरह से आवाम को रिलीफ देना है, इन सारे मामलात पर न सिर्फ विद इन द गवर्नमेंट मुशावरत का सिलसिला जारी है, बल्कि ताजर बिरादरी से भी कहा गया है कि वो भी अपनी बजट तजावीज़ जो है वो सबमिट करे। और इसके साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, जैसे आज मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में भी जो आइंदा माली साल का बजट है, जो मुआशी सूरत हाल है, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है। इस सिलसिले में दो टोक और वाज़ेह अहकामात ये हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक, बताइएगा, हुकूमती मुआशी टीम का इजलास हुआ, क्या बताया गया है वज़ीर आज़म को? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल, खुसूसन जो आइंदा माली साल का बजट है, उसके हवाले से मुख्तलिफ इजलासों का सिलसिला जो है वो जारी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। पहले मुआशी टीम का इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर ममलकत डॉक्टर आयशा गौश पाशा और साथ ही साथ उनकी जो मुआशी टीम है वो भी मौजूद थी और माली साल 2023-24 के बजट से मुतल्लिक़ जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फिर कौमी तरक्याती जो बजट है, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो कल का इजलास है, उसके बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने जो है वो इत्तेहादियों के साथ जो है वो मशावरत की है। और उस इजलास में जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आइंदा जो माली साल होगा, यानी कि 2023-24, ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा और शरह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSD के हुजम को 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया जा रहा है और इसका महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसियां होंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बजट में हुकूमत ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद जो वसाइल है उसको बेहतरीन तरीके से बुरूकार लाने की पॉलिसी बनाई है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। वफाकी बजट में इस्लामाबाद के अहम मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। 10th एवेन्यू मनसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। पार्लियामेंट लॉजेस के इजाफी ब्लॉक की तामीर के लिए 50 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वफाकी बजट से मुताल्लिक, जहां पर 10th एवेन्यू मनसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजीद क्या तजावीज़ हैं, सद्दाम मांगट हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी सद्दाम, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, 10th एवेन्यू मंसूबे के लिए 400 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह पार्लियामेंट लॉजेस के इजाफी ब्लॉक की तमीर के लिए 50 मिलियन, कुरंग पुल और PWD अंडरपास के लिए 350 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। रेलवे लाइन सियाला के फ्लाई ओवर की तमीर के लिए 450 मिलियन, कुरी पुल के लिए 66 मिलियन, कुरंग दरिया और रावल झील में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 600 मिलियन। इसी तरह इस्लामाबाद में सड़कों और गलियों की पुख्तगी के लिए 6.7 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। सीवरेज सफाई और पीने का जो पानी है उसकी फराहमी के लिए 78 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। बाराकोट, फैजाबाद और रवास से फैजाबाद मेट्रो की फैजिबिलिटी स्टडी के लिए 20 मिलियन जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सद्दाम। आज की एक अहम खबर यह है कि डॉलर ने रुपए के होश ठिकाने लगा दिए हैं।
कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 8 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपए पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ने आज 8 रुपए की इजाफत देखी, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा हुआ। और दूसरी जानिब चौधरी खानदान को चपड़ासी के अकाउंट से 32 करोड़ की मुंतकली का इंकशाफ। FIA की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट को जमा करवाई गई, जिसमें हैरानकुन इंकशाफात हुए। FIA रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया, जिसके ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही से मिलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई FIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया, जिसके ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के साथ 27 मिलियन की नाकाबिले वजाहत ट्रांजैक्शंस हुई। इसी तरह रासिख इलाही और उनकी अहलिया ज़ारा इलाही के साथ 83 मिलियन और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक चपड़ासी कैसर भट्टी 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस पाया गया है। उसने 3 कंपनीज के साथ मजमूई तौर पर 129.8 मिलियन की ट्रांजैक्शंस की। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक चपड़ासी कैसर भट्टी के अकाउंट्स का टर्नओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरो है। उसके अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। पंजाब असम्बली के चपड़ासी ने 11 अफराद और 3 कंपनीज के साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। FIA के मुताबिक एंटी करप्शन की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में रासिख इलाही, तहरीम इलाही और ज़ारा इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत से इस्तदा है कि मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी गैर हाजिर। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। 24 जून को सुनाया जाएगा। PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG कानून को नोटिस जारी करने का अब कोई इख्तियार नहीं है। DG लॉ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके बाद इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं। इलेक्शन कमीशन को तौहीन के केसेस की समाअत का इख्तियार है। माशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम मौशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील रशीद रिजवी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतालिक 2 कवानीन बनाए हैं। पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें लाइव इशू क्या है। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि KSC लेबर यूनियन के खिलाफ दरख्वास्त भी आई है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि वो केस इस वक्त हमारे सामने नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, आप हिदायत ले लें, कल केस सुनेंगे। के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालती कार्रवाई के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने नए कवानीन का जिक्र किया और हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 8 जून तक मुलतवी की जाती है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालती कार्रवाई के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने नए कवानीन का जिक्र किया और हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 8 जून तक मुलतवी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि विफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जज के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी। रजिस्ट्रार ऑफिस विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की रजिस्टर्ड करें। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतल्लिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। रियाज हनीफ राही की कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। रियाज हनीफ राही चाहे तो एतराज़ ख़त्म करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं।
ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ मुकदमे की आइंदा समाअत 6 जून को होगी। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान का प्लास्टिक की बोतलें मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान। कहा, प्लास्टिक माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आवाम के लिए ख़तरनाक है। सालाना तकरीबन 23 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला हमारे समंदरों, दरियाओं और झीलों में चला जाता है। आवाम को प्लास्टिक की अशिया को इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। हुकूमतों, कारोबारों, बिरादरियों और अफराद को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। Same bottle, it goes with me everywhere. The same jug gets reused in the home. So it's probably more economically feasible if you feel like buying bottles, which sometimes you have to and travel, and for various expediencies, then there are now local bottling companies we have encouraged. खबरों का सिलसिला भी जारी है, मगर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।